ओम सनः पितेव सुनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। से प्रभु पिता परी आमको समस्त पदार्थ आम निकटरे प्राप्त कराइछन्ति। प्रभु समस्त पदार्थ आमको उपहार स्वरूप प्रदान करिछन्ति। से दाता प्रभु को धन्यवाद दबा व्यतीत आम पाखरे तांको दबा पाए आउ किछि पदार्थ नाही। प्रभु को नमन जणांतु एवं प्रभुंकर आशीर्वाद प्रार्थना करंतु। या द्वारा निश्चित जीवन सफल हो। एतिकी प्रार्थना एतिकी निवेदन करुछि प्रभु। बालक मोर बोलकर आज अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मानक समस्त दर्शक बंधु मानक मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करुछि। आम गहणे जो बालक बालिका माने अछंती एवं सेमानकर पितामाता अछंती सेमानकर परिचय आमे पूर्वरु जानिछंती। एई परिचित बालक बालिका एवं सेमानकर पितामाता को नै आमे चिंतन करिवा। आप पिला लक्ष्य करूँ देखूँ गोटे पिला देखिए बेले बेले गोटे पिला एकांत बस अवसाद माने जमी तार सबकि चलीगले कि आप देखिए से पिला कौन भावुची एकांत कहीं बसी अभिमान बसी ना अभियोग बसी ना गोटे कौन भावुची माँ बापा ता सहित मिसी जातु अभी कौन भावुचु कौन तोर दरकार कौन तोर अभाव अच्छी कह कौन अच्छी मु कौन करी कह तार जो से अभाव कह जोटा कह जदि ताहा योग्य एवं ता करवा उचित बोले आप अनुभव करेंगे ताको आपण पूरण करवा उचित। कारण ता भितर अवशोष न रहो अवसाद न रहो। जदि आप अनुभव करुँच या पूरण करने द्वारा ता भितर गोटे खराब गुण वृद्धि हे तार जिदखोर गुण वृद्धि हो जिद्दी करुच्ची मत या नदेरे बसबी नहीं या न खाइले बसबी नहीं ताले जिदखोर गुण जदि होची ताको आपण अति सुंदर मार्गरे बुझे 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 ताको दूर कर दे निश्चित बुझीज। संसार एमती को पिला ना बुझब ना कि बुझेबार शैली आवश्यकता नहेले ये जो अवसाद गुण गुड़िक से जो बड़ हेबे देखिए से दाम्पत्य जीवन से जो कार्यालय जीवन से जो सामाजिक जीवन नष्ट करदे। अनेक लोक से आत्महत्या करुँच अनेक लोक से विभिन्न प्रकार विवाद भितर पड़ अनेक जिनस हो पिला बेलू ये अवसाद को आप दूर कर देखूँ। मोर विश्वास पिला भितर सर्वदा अवसाद आसब ना से निजक भाव जे मु जहाँ करने को चाहूँगी ए मोर समस्त सहयोग सत्य मो पितामाता ए मत सहयोग कर छोटिया उदाहरण आपको देले क्या सब कथा भर गोटे उदाहरण देले बुझा गोटे सहज हुए। आप जानते रमण महर्षि दार्शनिक थे विद्वान थे एवं ऋषि प्रतिम जीवन ऋषि प्रतिम कौन ऋषि जीवन यापन करी अन्य मानकर केते दुख जंत्रणा मुक्त कर गोटे गोटे वाक्य गोटे गोटे उपदेश साधु सन्त मानकर गोटे गोटे वाक्य गोटे गोटे उपदेश गोटे गोटे जीवन मार्ग को पूर्ण मात्रा परिवर्तन कर दिए। तांकर आश्रम निकट में जड़े अध्यापक गृह निर्माण कर रही से अध्यापक जनक निकटस्थ महाविद्यालय पाठ पढ़ाती। अनेक समय रमण महर्षि निकट को आसती पाखर किसी जीवन गठन सूत्र नियंती। महाविद्यालय जो पाठ पढ़ा जाए एटा जीविका अर्जन पर पढ़ा जाए। मैथमेटिक्स कि सूत्र अच्छी एलजेब्रा बीजगणित सूत्र अच्छी से सूत्र को आम मुखस्थ करती पिला पढ़ाती पिला बुझंती सब बुझंती एटा जीविका अर्जन कि जीवन में गठन करवा जीवन में प्रयोग करने जो मार्ग बेले बेले रमण महर्षि शिष्य मान अंतेवासी मान कहूला बेले ये अध्यापक बस कहते बड़ा मिष्टभाषी अध्यापक। छात्र मान भितर जमी ना अच्छी छात्र वत्सल माने छात्र मान अति हृदय भितर प्रवेश कर छात्र मान प्रिय अध्यापक वर्ग मान भितर भी सेमती प्रिय। महाविद्यालय अनेक मुख्य मुख्य कार्य जो कार्य अन्य मान द्वारा संभव नुहे से अध्यापक करती जमी गोटे सर्वगुण संपन्न बाहर जगत में सर्वगुण संपन्न किंतु अनेक दृष्टिकोण पारिवारिक जीवन अत्यंत दुखदायक। तांकर सहधर्मिणी तांकर पुत्र कन्या माने ए आदर्श विच्युत बारंबार बारंबार पारिवारिक जीवन जो दुख जंत्रणा से को अनुभव न कर व्यक्ति जानीपर केवे। समाजर सर्वत्र आपण सम्मान पाउथिबे किंतु गृह आपण अवसाद दुखरे रहुथिबे से जीवन एक पृथक जीवन। आज्ञा मुझे आपको कहती पिला बेलू अवसाद दूर करूँ ना भविष्य जीवन पृथक हो नष्ट हो। आजिकल बहु पिला बहुत पाठ पढ़ी
ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପାରିବାରିକ ଜୀବନଟି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା। ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ପତ୍ନୀ ସର୍ବଦା ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରିୟ, ଇଏ ସର୍ବଦା ସଂସ୍କାର ପ୍ରିୟ। ଇଏ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଜଣେ ଶ୍ରେୟ ମାର୍ଗରେ, ଜଣେ ପ୍ରେୟ ମାର୍ଗରେ, ଜଣେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର, ଜଣେ ସଂସାର ଜଣେ ଈଶ୍ୱର। ଇ ବଡ଼ 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 ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ଼ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ। ଜଣେ ଦାନଶୀଳ, ଜଣେ କୃପଣ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଧରନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପତି କହିବ କ'ଣ ଦେଇ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ନା କ'ଣ? ପତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀ କହିବ ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିବ? ଏଇ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏମିତି କିଛି ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ସେ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ। ବେଳେବେଳେ ସେ ଆସନ୍ତି, କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୀରବରେ ବସନ୍ତି। ରମଣ ମହର୍ଷି ପଚାରନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି? ନାଇଁ ଜୀବନରେ କିଛି କଥା କୁହନ୍ତି। ହେ ଦେଖ ସଂସାରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ରହିଛି, ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ସବୁ କଥା ହେବ, ଏ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନକୁ ନେଇ ବି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଚିତ୍ର ରୂପା ଖଳୁ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତ। ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ବିଚିତ୍ର ରୂପ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ପୃଥକ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ 100% ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଭିତରେ କିଛି ଚଳେଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କିଛି ଚଳେଇବି, ସେ କିଛି ଚଳେଇବେ, ଜୀବନ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ଏତେ ଅବସାଦ କରୁଛ କାହିଁକି? ନାଇଁ ମୁଁ ସଂସାରର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପକାର କରୁଛି, ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ପରିବାରରୁ ବିରୋଧ ଆସୁଛି। ଏଥିରେ ଭାବିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ପୃଥକ, ତମର ବିଚାର ପୃଥକ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରନି। ସମୟକ୍ରମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମହର୍ଷି ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଇଏ ବି ବୁଝି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ଗୋଟେ ପୃଥକ ଆଜ୍ଞା। ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ଏବଂ ବୁଝୁଥିବା ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଏ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଭଳି ଅବସାଦରେ ରହନ୍ତି। এই ଅବସାଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦିନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତିମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଦିନେ ଆଉ ଭାବିଲେ ସର୍ବଦା ଏତେ କଷ୍ଟରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ଯଦି ମୁଁ ଆଦର୍ଶକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ନିଜେ କରିପାରୁନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯଦି ପରିବାରକୁ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସୁଛି, ଦୁଇଟା କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦାନ କରିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାହେଲେ କେତେ କଷ୍ଟକର ଏ ଜୀବନ ଯେଉଁମାନେ ଯାପନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସର୍ବଦା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି। କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ନା ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତିନି, ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମ ପାଆନ୍ତି। ଏକ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଭାବିଲେ এই ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶେଷରେ ଟିକେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଏକଥା କହିବିନି, ଏକଥା କହିଲେ ତ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିବେ ମୋତେ କରେଇଦେବେନି, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ କହିବି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆଉ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିପାରୁନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛି। ଏଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ହୁଏତ ଆପଣ ମୋତେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖିବେ କି ନ ଦେଖିବେ, ମାନେ ଏଇଭଳି କହିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଜାଣିପାରିବେ। କହିଲେ ଯାହା ହଉ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯିବି। ତା ପରଦିନ ଗଲେ ନିଜର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପଢ଼ାଇବା କଥା ମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ତ, ମାନେ ଆଜି ମୋତେ ମନେ ମନେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ତ ଆଜି। ତେଣୁ ଯେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଦିନ ପାଠ ତ ପଢ଼େଇଲେ, ଅନେକ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ। ଭାବିଲି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼, ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆଦର୍ଶଗତ ବାଧା ଆସିବ। ତମେ ଦାନଶୀଳ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କୃପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତମେ ପରୋପକାରୀ ହେଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପର ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ବୁଝେଇଲେ ହୁଏତ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମକୁ ସହଯୋଗ କରିନପାରେ। ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ହୁଏତ ତୁମର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏମିତି ହୋଇପାରେ। ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ବୁଝେଇବା କଥା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ କଥା ବୁଝାନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଭାଇ ଆପଣ ଆଜି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏଭଳି କଥା ଆମେ ଆଗରୁ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲୁ। ଆପଣ ଏଇଭଳି କହି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚାଇବାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଦେଲେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବିହୀନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଆପଣ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଦେଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ବନ୍ଧୁ ହସୁଥାନ୍ତି, ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଲୋକ ଦେଖାଇବ? ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମନେ ମନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିନେଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର
आखपाख पिलामानंकु सेदिन बुझेइले जेमिति कहया कथा किंतु ताका पाखरे किछ कहि नांती पिलामानंक पाखरे किछ कहलेनी कहले तुम माने सब भलो दाम्पत्य जीवन भलो चाकरी करो दान ध्यान करो कारण तुम्हें जो रोजगार करुଛ ए रोजगार रे अन्य मानकर मध्य किछि अधिकार अछि सेमानकु तुम दान ध्यान किछि करो कारण तुम केवल भावनी जे तुम वेतन तुमर बोली तुमर वेतन अनेक दुखी रंकी लोक मानकर सेवारे लागू धर्म कार्य लिखाई मनुस्मृति लिखाई निज रोजगार 1/10 धर्म कार्य लगाओ धर्म कहले कौन हस लिभि जाइतिया लोक मान मुहरे हस फुटेवा दुखरे थिबा जंत्रणा थिबा लोक मानकर जंत्रणा को दूर करने पे जदि पारुछ तुम किसी अर्थ सहयोग कर छात्र मान छात्री मान सुंदर भाव में बुझेले सहकारी मान तो अति सुंदर भाव में उपदेश देले उपदेश दे सारा पर भाविले कहले ठीक अच्छे बापा एबे तुम आज पाठपढ़ा मुझे समाप्त करदेली आज पाठपढ़ा समाप्त कर सारा पर पुणी ईश्वर कृपा हेले तुमको पुणी उपदेश देवी भाषाटा रोचे ईश्वर कृपा हेले छात्र छात्री मैंने कहले एभली कथा तो केबे अध्यापक महाशय कहती ना केबे एभली कहती ना सब कहते हरे आज जकरी पाले जकरी काली देखा काली तुम्हें करदेव काली मुझे तुम बुझेदेवी किंतु आज कहते ईश्वर कृपा हेले तुमको मुझे बुझेबी समस्त द्वंद्व केतु कहते भावप्रवण लोक कौन कौन गोटे कहूँ कहूँ कह दौरान घर को आसिले निजर पत्नी को कहले कहले देख अनेक समय दाम्पत्य कलह भितर आम सांगरे टिके बसी ना कथा ही ना आम सांगरे बसी बर्तमान पुत्र कन्या माने आमर योग्य हो गले से बर्तमान विद्याध्ययन करुँच से बर्तमान बयस दृष्टिकोण में धीरे 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 तांकर दाम्पत्य जीवन यापन करने गले आम गोटे अपराह्न दाम्पत्य जीवन में पहुँचले तेणु हुए तो मो द्वारा अनेक भूल हो जाई पारि थाए जदि मोर भूल होता है तुम मोर सहधर्णी भाव में तुम ताको मनरू भूली जाओ जीवन में जो कष्ट देती भूली जाओ पत्नी आश्चर्य ये कथा तो केवे कहते मुझे बारंबार कहले नीरव होकर चली जाती कि आज कौन एमती कहते द्वंद्व रोचे मन में निजर पुओ झील को डाकिले पाखर बसैले बाबा देख अनेक समय तुम मोर बद आदर्श को नहीं संस्कार को नहीं बद पैसा पत्र बद नहीं तुम जो जा पैसा पत्र तुमको देती मोर आदर्श तुम जान तो परोपकार करवा अन्य उपकार करवा अन्य मुहरे हस फटेवा यही तो मोर गोटे आदर्श रही आ ये आदर्श पिलाटी बेलू मुझे रखी आसी बापा जदि आदर्श तुमर मोर किसी बद सृष्टि होती गोटे काम कर तुम्हें तुम आदर्श स्थिर रुह झील कहले माँ तुम आदर्श तुम स्थिर रुह तुम जहाँ चाहूच तुम ताही कर मोर तुम सहित आउ बद किसी करार ना आ तुम जो जहाँ आवश्यकता पड़ो मत कह मुझे तुम आवश्यक अनुसार तुम जहाँ आवश्यकता जोगेदेवी सब जिनस तो मुझे रखी व्यवस्था कर तुम पुत्र कन्या मैंने कहले बापा ये कथा आगुरी केवे कहून आज कहते भावुं बापा बोधे बुझीगले कौन बोधे तांकर भूल मैंने पिला मैंने भावुं बापा बोधे आम कथा ठीक रे बुझीगले एक कही आसिले कहले मुझे जाऊँगी आश्रम आड़े हुए तो आज राति आश्रम रही पारे महर्षि रमण मते कहते कहले केतल केमिति राति रही जाओ मु आज भावुची राति आज पाखे रही कही घर को पलि आसिले घर बाहरला परे अपराह्न समय महाविद्यालय फेरी गृह में पिलामानंकु कहिसंती आश्रम को आसुचंती संध्या हेई नाही सूर्यास्त समय ने सूर्यंकर आलोक मध्य अच्छी आश्रम भीतर को प्रवेश कला बेलू अन्य जमी सबुदिन प्रवेश कर सेमती प्रवेश कले देखिले महर्षि स्वयं शालपत्र गुड़ी को निजे सिले कर देखते जो खलीपत्र आम खाऊ से सब विभिन्न प्रकार पत्र गुड़िक सब सिले सहित गोटे पत्र सहित आउ गोटे पत्र जोड़ी होगी पत्रटा होता है आजिकल से पत्र तो प्राय मिलवा बड़ कष्टकर हो प्रचुर मात्रा शाल गछ था से शाल पत्र ही बिक्री होता से शाल पत्र को सब सिले कर अध्यापक गले अध्यापक बसिले पाखे बसिले माने मनरे पूर्ण अवश्वास दुख बारी हो जाऊँगी गोटे पृथक रूप से मुहरु जो आभा आगुरी थिला से आभा नाही मु भल काम करुच्ची जो आभा थिला से आभाटा पाखे ना महर्षि प्राय देखती मासरे 20 दिन 25 दिन से पाखु आसती एमती कौ काम थिले महाविद्यालय काम थिले न आसपारती कि प्राय 20 दिन 25 दिन सब आसती से कहले आसीगल अध्यापक में बस 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 मु अल्प अच्छी मुझे 2-4टा करदिए बसिया कथबार्ता तांकर सामने सिलाई कर पत्र गोटे गोटे आणुचंती सिलाई कर पत्र पुणी आणु सिलाई कर मुह को देखी रमण महर्षि पचारे कहले कौन अध्यापक महाशय आज कौन हस को घरे छाड़ दे आस कि
ମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ରମଣ ମହର୍ଷି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅତି ହାଲୁକା କରିଦେବା ଭଳିଆ କଥା କହିଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ହସଟାକୁ ଆଜି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ପଠେଇବି କି ହସଟା ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ? ମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। କହିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି ସୁଖର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ। କହିଲେ ଦୁଃଖ କ'ଣ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ବହୁ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସହିବାର ସୀମା ଟପି ଯାଉଛି, ମୋର ସହିବାର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ କେତେ ସହିବି ସେ କଥାକୁ। କହିଲେ ଓ ପରିବାର କଥା ଆଜି ମୋତେ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଛ, କ'ଣ ଅଛି ସେଥିରେ? ଆରେ ବାବା ତାଙ୍କର ମତ ରହିବ, ତମର ମତ ବି ମାନେ ଇଏ ଆଉ ତ ସବୁ କଥାକୁ ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବୁଝେଇଲା ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଥାଏ। ରମଣ କହିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ମହାଶୟ ଜୀବନରେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବ ବୋଲି। ଇଏ ଗୋଟାଏ ଏକ ପ୍ରକାର ସୁପ୍ତ ଅହଙ୍କାର। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଦୂର କରିଦେବି, ଇଏ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର, ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତମର କାମ ହେଲା ବୁଝେଇବା, ବୁଝିବା କାମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର, ତୁମେ କାହିଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଉଛ? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ କହିଲେ ବଜାରରେ ଦୋକାନୀ ଚାରା ବିକ୍ରି କରେ, ବାଇଗଣ ଚାରା, ଲେମ୍ବୁ ଚାରା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାରା ବିକ୍ରି କରେ, କୋବି ଚାରା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାରା ରୋପଣ କରେ। ଚାରା ରୋପଣ କରୁଥିବା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣେନି ମୁଁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା କୋବିଟା କେତେ ବଡ଼ ହେବ, କିପରି ହେବ, କ'ଣ ହେବ ଚିନ୍ତନ କରେ ନାହିଁ। ଚାଷୀ ଯେ ପ୍ରକାର ହେବ ସେ ପ୍ରକାର ଅମଳ କରିବ। ତମର କାମ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଅ। ତମେ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ 100ରୁ 100 ଯେ ଭଲ ହେବେ, ସଂସ୍କାରବାନ ସଂସ୍କାରବତୀ ହେବେ, ୟାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ତମର କାମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତମର ହେଉଛି ତମେ ସବୁଦିନେ ଭଲ କଥା ଶିଖେଇବ, ତୁମେ ସବୁଦିନେ ଭଲ କଥା ଶିଖେଇବ, ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଏଥିରେ ତମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ ସେଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତମର କ'ଣ କାମ ହେଲା ଉପଦେଶ ଦିଅ। ତମେ ସବୁ କଥାକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାହିଁ ପୁରଉଛ? ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିଛ, ତମେ କ'ଣ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ବା? ପାଠ ପଢ଼ିଛ ତମେ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛ। ତମର ଜୀବନଟା କେବଳ ଜଣକ ପାଇଁ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ତମେ ଯଦି ଜଣକ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛ ତାହେଲେ ମରିଯାଅ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ତମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛ ତାହେଲେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାହାରକୁ ନେଇଯାଅ। ଅଧ୍ୟାପକ ଏକଥା ଚିନ୍ତନ କରିପାରିଥିଲେଣି। କହିଲେ ତମେ ଜଣେ ଜଣେ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛ, ନିଜର ପତି ପାଇଁ, ପତ୍ନୀ ପାଇଁ, ପୁତ୍ର ପାଇଁ, କନ୍ୟା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଏଇ ସୀମିତ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସଂସାର ଭିତରେ କେତେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟା, କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ। ମାତ୍ର 2-3 ଜଣ ଲୋକ ତମର ବିରୋଧୀ ହେଇଗଲେ ବୋଲି ତମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲ। କହିଲେ ତମେ ଦେଖୁଛ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପତ୍ର ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଖଲିପତ୍ର ସିଲେଇ କରୁଛି ତାର ଜୀବନ କେତେ? ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏଇ ପତ୍ର ଉପରେ ଖାଇବେ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏ ପତ୍ର ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫିଙ୍ଗାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫିଙ୍ଗାଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ପତ୍ରକୁ ସିଲେଇ କରିବା ଛାଡ଼ିନି। ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫିଙ୍ଗାଯିବ କେତେ ନିଶ୍ଚିତ ନା ନୁହେଁ? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପତ୍ରଟା କ'ଣ ହେବ? ପତ୍ରଟା ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ କରିଯାଇଛି। ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ତାର ହୃଦୟରେ ଅନ୍ନ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଖଟା, କ୍ଷୀରି ସବୁକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ସେ ଭାବିନି ମୁଁ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପଡ଼ିବି, ଏକୁ ସବୁ ଧାରଣ କରିବି କାହିଁକି? ନିଜେ ଧାରଣ କରି କ୍ଷୁଧାର୍ତର କ୍ଷୁଧାକୁ ଦୂର କରିଛି। ଯେ ଖାଦକ ଖାଉଛି ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପରଷି ଦେଉଛି। ସେ ଜାଣିଛି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ନେଇ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପକାଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଲୋକପକାର କାମ କରି ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ତମେ ଅଳିଆ ଗଦାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଥ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଯାଅ। ଜୀବନରେ ଜଣେ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାହିଁକି ରଖିଛ? ଏତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ତମେ ହେଲଣି? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତମର ଖ୍ୟାତି ଅଛି, ତମର ଛାତ୍ରମାନେ ତମ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପକ ମହାଶୟ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜୀବନୀ କଥା କହି ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ପିଲାକୁ ବୁଝେଇ ସେମାନେ ଭଲ ବାଟକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପାଖରେ ପରାମର୍ଶ କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଭଲ ବାଟରେ ନେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଜଣେ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ଲୋକ ପାଇଁ ନିଜେ ଅଳିଆ ଗଦାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
ଅଳିଆ ଗାଧକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମୋର, ଅଳିଆ ଗାଧକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଯିବା, ଦିନେ ତ ହିଁ ଯମକା ଆଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା, ଯେମିତି ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିବା। ମୁଁ ମହର୍ଷି ହେଲି ବୋଲି ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ତା ନୁହେଁ, ମୁଁ ବି ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି। ତମେ ଅଧ୍ୟାପକ ହେଲେ ବୋଲି ଯେ ତମେ ସବୁଦିନେ ବଞ୍ଚିବ ସେ କଥା ନାହିଁ, ତମେ ବି ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିବ। ମଣିଷ ମରିବ ଦିନେ, ଜନ୍ମ ହୋଇ ଦେବତା ବି ମରେ, ସାର୍ଥକ ମରଣ ତାର ଯାହା ପାଇଁ ମାଟି ଗୁଡ଼ି ଛୁରେ। ଏପରି କାମ କର ମାଟି ଗୁଡ଼ି ତମ ପାଇଁ ଛୁରିବ। କିଏ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଲୋକ କ'ଣ କହିଲେ ସେଇ କଥାକୁ କାହିଁକି ଜୀବନ ସାରା ଧରି ବସିଛ? ଜୀବନଟାକୁ ଏକ ସାବলীଳ କର, ତିଆରି କର। ପତ୍ରକୁ ତିଆରି କରୁଥିଲା ବେଳେ କି ରହସ୍ୟ, ଗୋଟେ ପତ୍ରର ରହସ୍ୟ। ଅଧ୍ୟାପକ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପତ୍ର କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ରମଣୀ ମହର୍ଷିଙ୍କର କଥାରେ ଏପରି ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଯାଦୁ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବଦଳିଗଲା। ମହର୍ଷିଙ୍କ ପାଦ ଧରି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ମୁଁ ଜୀବନରେ ପୁଣି ନୂତନ ଜୋଶରେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରି ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ କାମ କରିବି। ଏପରି କାମ କରିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦୁଃଖ ମୋ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ମୁଁ ସ୍ଥାନ ଦେବି ନାହିଁ। କାମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏତେ ବଢ଼େଇ ଦିଅ, ତୁମକୁ ତ ଫାଙ୍କା ମିଳିବନି, ଆଉ ଏସବୁ ଭାବିବ କେତେବେଳେ। ରମଣ ମହର୍ଷି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କର, ଦେଖିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଭିତରେ ତୋର ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବ ସମୟ ମିଳିବନି। ବନ୍ଧୁ, ବିଶାଳ କାମର ଚିନ୍ତନ କର, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କଥାର ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଅ, ଦେଖିବ ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ଏ ବିଚାର ସହିତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ମହତ୍ବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତନ କରିବ। ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଉପକାର ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିଛି, ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବି। ଏହି ମହତ୍ ଭାବନା ନେଇ କାମ କଲେ ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହୁଏ। এই বিচার সহিত আজর অধ্যায় করে সমাপ্ত করছি। সমস্তকে নমস্তে। প্রার্থনা আম আনন্দর উৎস।